Welcome to Get Maxi Academy. This is Anupama, faculty in Hindi. So today we shall discuss fourth chapter for sixth class students in Hindi. Today we shall discuss that fourth lesson. This lesson is compared to Hira. Hira means diamond. సో ఈ ఫోర్త్ లెసన్ మనకు డైమండ్తో పోల్చబడింది. ఓకేనా, 9 జెమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ది ముత్యం వచ్చింది, నెక్స్ట్ది థర్డ్ది ఏంటి వచ్చింది పుష్యరాగం, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది వచ్చి వజ్రం, డైమండ్తో పోల్చబడింది. ఓకేనా, మేరా దేశ్ మహాన్ హై. మేరా మీన్స్ నాది, దేశ్ మీన్స్ దేశం, నా దేశము. మహాన్ హై, మహాన్ మీన్స్ గొప్పది, గ్రేట్. ఎస్, మై కంట్రీ ఈజ్ ఏ గ్రేట్. ఓకే, మేరా దేశ్ మహాన్ హై. దిస్ ఈజ్ ద fourth lesson for 6th class children. Take pencil and note down what I say that. Okay, so इस चित्र में क्या है, जस्ट देखो. लीडर हमारे नायक, सो भगत सिंह, नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट गांधी, नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेक्स्ट नेहरू जी, चाचा नेहरू जी. ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट व्हाट इज देयर हियर, इंडिया मैप. सो आवर इंडियन लैंड मास. नेक्स्ट बच्चे झंडा, तिरंगा झंडा. हमारा झंडा कैसा रहता है, तिरंग झंडा, ट्राई कलर्ड फ्लैग. सो बच्चे लेकर खुशी से लेकर आते हैं. ఇంకా ఏమున్నాయమ్మా చిత్రంలో, టెంపుల్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, మందిర్. నెక్స్ట్ ఈసాయియోं का घर है, గిరిజాఘర్ అంటాం మనం. ఓకేనా, చర్చిని హిందీలో ఏమంటారంటే గిరిజాఘర్. నెక్స్ట్ మాస్క్ని ఏమంటారు హిందీలో, మస్జిద్. మస్జిద్, మస్జిద్. ఓకే, మస్జిద్. This is the holy place, also prayer place for Muslims. Okay, this is mosque, masjid, masjid, masjid. Masjid is the prayer place Muslims. Next, Girijaghar. Girijaghar is the holy prayer place for Christians. Christians అంటే ఏమంటే ఈసాయి యోం, ఈసాయి యోం. मुसलमानों. नेक्स्ट हिंदुओं. मंदिर किसका है, प्लेस किसका होली प्लेस है, दैट इज फॉर हिंदुओं का प्रार्थना स्थल मंदिर है. ईसाइयों का प्रार्थना स्थल गिरजाघर है. नेक्स्ट मुसलमानों का प्रार्थना स्थल मस्जिद है. ओके, सो ये तिरंग झंडा, ऊपर केसरा रंग है, सफ़ेद रंग है, हरिया रंग है. ओके, इन बीच में, इसके बीच में क्या है, एक चक्र है, अशोक चक्र. अशोक चक्र ऊदा रंग में रहता है. सो बच्चे उस तिरंगा झंडा को लेकर जय हिंद बोलते हैं. ओके ना. सो कमिंग न्यू ईयर on January 26th we shall celebrate that Republic Day. ओके, गीत गाइए, चित्र के बारे में बातचीत. सो वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट आर देयर इन द चित्र पिक्चर. तिरंगे झंडे के बारे में बीच. सो दिट इज ट्राई कलर्ड फ्लैग. सो एवरी व्हाट इज दैट, आवर इंडियन, आवर व्हाट एवर सेलिब्रेटिंग दैट फेस्टिवल्स इन स्कूल्स, we are celebrating that festivals. Before that we shall be hoist that flag. So come to our lesson. Now do you know that all the leaders, Bhagat Singh, then Subhash Chandra Bose, Gandhi ji, then Vallabh Bhai Patel, and one more Chacha ji. Okay, so कश्मीर का केसर जिसका तिलक लगता है, कश्मीर का केसर जिसका तिलक लगाता है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है,
कश्मीर का केसर किसका तिलक लगाता है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है। कश्मीर దట్ ఈస్ ద నార్థర్న్ మోస్ట్ స్టేట్. చూడండి, నార్థర్న్ మోస్ట్ స్టేట్. ఈ ల్యాండ్ మాస్ అంతా కూడా కశ్మీరే. ఓకే, కశ్మీర్ కా కేసర్ జిస్కా తిలక్ లగాతా హై. మన ఇండియాని మనం భారతమాతగా కూడా కొలుచుకుంటాం. సో భారతమాతకి హెడ్ అంటే ఇదే కదా. ఇక్కడ మనం ఏం దిద్దుతాం, తిలకాన్ని దిద్దుతాం, అమ్మవారికి మొఖం మీద తిలకం దిద్దుతాం. సో ద హెడ్ పార్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి కశ్మీర్ కా కేసర్, కేసర్ అంటే సాఫ్రాన్ కలర్. ఓకేనా, కాశ్మీర్కి మనం కేసరి రంగుతోటి తిలక్ లగాతా హై. తిలక్ అంటే ఏంటి, కుంకుమ. లగాతా హై అంటే లగానా అంటే టు కీప్ ఆన్. ఓకే, కశ్మీర్ మీన్స్ కాశ్మీర్ స్టేట్. కశ్మీర్ కా కేసర్ జిస్కా, కేసర్ అంటే సాఫ్రాన్. సో జిస్కా తిలక్ లగాతా హై. మనం కాశ్మీర్కి తిలకాన్ని దిద్దుతాం. ఎందుకంటే మనం భారతమాత, మన ఇండియన్ ల్యాండ్ మాస్ ఇది. సో పైన కాశ్మీర్ ఉంది, చుట్టూ ఇక్కడంతా నార్థర్న్ పార్ట్ అంతా కూడా. ఓకే, उत्तर क्या है, हिमालयास है. दक्षिण भाग में हिंदू महासमुद्र है. पूरब में बंगाल, बे ऑफ बंगाल है. नेक्स्ट पश्चिम भाग में अरेबियन सी है, अरेबियन समुद्र है. ओके, सो कश्मीर का केसर जिसका तिलक लगाता है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है. ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है. ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है. भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है. भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है. मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है. मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है. So, this is the poem about this मेरा भारत महान. Yes, my देश, मेरा देश महान means my country is great. So what are the specialties? Just now we learned that this is our Indian landmass. So all types of religions are there, people are there. So उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंदू महासमुद्र है, पूरब में बे ऑफ बंगाल है, नेक्स्ट पश्चिम में अरेबियन समुद्र है. सो और भारत को माता के समान हम मनाते हैं. सो कश्मीर के पार्ट में केसर जिसका तिलक लगाता है, केसर सैफ्रान कलर లో మనం తిలకం పెడతాము. जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है. जिसका पावन, ఏ దేశంలో అయితే పావన్ అంటే ఏంటి, హోలీ. ఓకే, పవిత్రమైన. గంగా జల్, గంగా నీరు ప్రవహిస్తుందో అది అమృతం అని చెప్పబడుతుంది. ఎక్కడైతే పవిత్రమైన గంగా జలం ప్రవహిస్తుందో దాన్ని అమృతం అని చెప్పబడతాం. కహలాతా హై అంటే ఏంటి, చెప్పబడుతుంది. జిస్కా ఎక్కడైతే, పావన్, పావన్ అంటే పవిత్రమైన. గంగా జల్, గంగా నీరు. అమృత్ కహలాతా హై, అమృతం అని చెప్పబడుతుంది. సో కశ్మీర్ కా కేసర్ జిస్కా తిలక్ లగాతా హై. కశ్మీర్ కా కేసర్, కాశ్మీర్ ప్రాంతము మనకు సాఫ్రాన్ కలర్లో తిలకం దిద్దబడుతుంది. అలాగే ఎక్కడైతే పవిత్రమైన గంగా నీరు ప్రవహిస్తుందో అది అమృతమని చెప్పబడుతుంది. ఋషి అంటే ఎవరు, సేజ్. మునియోం అంటే ప్లూరల్. ఇక్కడ ముని అన్న ఋషి అన్న ఒకటే, సాధువులు. ఓకే, ఋషులు సాధువులు. का देश यही जग का पथदाता है. సో మహామహులు పుట్టిన, మహామహులు ఋషులు సాధువులు పుట్టిన ఈ దేశము ప్రపంచానికే పథదాత అంటే ఏంటి, మార్గదర్శకం అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ మోడల్ ఫర్ ఎంటైర్ ద వరల్డ్. హూజ్ అవర్ కంట్రీ ఈజ్ ఏ మోడల్ ఫర్ ఎంటైర్ ద
world. Because of like this, so many great persons are born here. So our country is called also a model for other countries. ऋषि मुनियों का देश यही, जग का पथ दाता है. పథ్ అంటే ఏంటి? వే, దారి. దాతా హై, చూపించడం. అందరికీ దారి చూపిస్తుంది. ఎవరికి? జగ్. జగ్ అంటే ఏంటి? ప్రపంచం. జస్ట్ నోట్ డౌన్ విత్ పెన్సిల్ దిస్ మీనింగ్స్ ఆల్సో, దెన్ యూ హ్యావ్ టు copy that meanings into class work. Okay, make it order. Kashmir means Kashmir. Kesar means saffron. जिसका तिलक लगाता है, ఎక్కడైతే తిలకం దిద్దుతారో కాశ్మీర్కి. ఓకే, ఏ రంగుతోటి? కేసరియా, సాఫ్రాన్ కలర్తో. అది మన దేశంగా పిలువబడుతుంది. జిస్కా పావన్ గంగా జల్, ఎక్కడైతే గంగా నీరు పవిత్రమైన గంగా నీరు ప్రవహిస్తుందో అమృతం అని అనబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఋషి మునియో కా దేశ్ యహి, ఎక్కడైతే మునులు, ఋషులు, ఋషులు పుట్టారో అవి ఆ దేశము ప్రపంచానికి మార్గదర్శకం అవుతుంది. ఋషి మునియో కా దేశ్ యహి జగ్ కా పథ్ దాతా హై, ప్రపంచానికి అది మార్గదర్శకం అవుతుంది. నెక్స్ట్ భారత్ సే మానవతా కా హువా సదా ఉద్ధాన్ హై. సో భారత్ సే, భారతదేశమే మానవత. మానవత మీన్స్ హ్యుమానిటీ. హ్యుమానిటీ అంటే ఏంటి? గివ్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్స్. ఓకే, గివ్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్స్. అమాంగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ లవ్ దెమ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో లైక్ దెమ్. సో హ్యుమానిటీ అంటే ఏంటి? గౌరవించడం, ఒకరినొకరు ఇష్టపడడం, అభిమానించడాన్ని మనం మానవత అంటాము. భారత్ సే మానవతా కా హువా సదా ఉద్ధాన్, ఎప్పుడు కూడా. సదా మీన్స్ ఆల్వేస్. ఆల్వేస్ అనేది ఏంటి? ప్రతిసారి అంటే ఎప్పుడు, ఎల్లప్పుడూ కూడా భారతదేశంలో మనకు హ్యుమానిటీ అనేది కనిపిస్తుంది. ఉద్ధాన్ హై, చాలా గొప్పగా చెప్పబడుతుంది. ఓకే, మేరా దేశ్ మహాన్ హై, అందుకే నా దేశం చాలా గొప్పది. మేరా భారత్ మహాన్ హై, మన దేశానికి ఏం పేరుంది? భారత్. ఓకే, సో మేరా భారత్, ఏదైతే నా దేశం భారతదేశంగా చెప్పబడుతుందో అది చాలా గొప్పది. ఓకేనా. కశ్మీర్ కా కేసర్ జిస్కా తిలక్ లగాతా హై, జిస్కా పావన్ గంగా జల్ अमृत कहलाता है. ऋषि मुनियों का देश यही जग का पद दाता है. भारत से मानवता का हुआ सदा उद्धान है. मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है. Okay, so what are the रेखांकित शब्द? Just listen. Already we discussed about the shabdarth. Shabdarth once again. कश्मीर, काश्मीर. केसर, सैफ्रॉन कलर. तिलक, बिंदी. और बिंदी అంటే బొట్టు అంటాం. జిస్కా పావన్, పావన్ మీన్స్ హోలీ. గంగా జల్, గంగా వాటర్. అమృత్, దట్ ఈస్ sacred water. कहलाता है, going to be say. ऋषि, sage, मुनि. मुनियों also sage. देश, कंट्री. जग, वर्ल्ड. पद, वे. दाता, that is the way. मानवता, humanity, humanism. भारत, भारत देश. सदा, always. उद्धान, great. okay, महान also great. मेरा भारत महान. so रेखांकित शब्द क्या है इस कविता में? कश्मीर संज्ञा. केसर also संज्ञा. जिसका means that is. तिलक also संज्ञा. लगाता है क्रिया. कहलाता है क्रिया. पद दाता है क्रिया. ओके, उद्धान है क्रिया. महान, that is not a verb. so these are पद दाता है. next कहलाता है, लगाता है. these are all क्रियास. ओके, मेरा
देश, भारत, जग, ऋषि, मुनि, अमृत, गंगा, तिलक, कश्मीर, केसर, these are all संज्ञास. ओके, सो गीत में रू अक्षर और रू मात्रा पर सर्किल गोला लगाइए. ओके, गीत गाइए. जा अक्षर वाले शब्दों पर गोला और ला अक्षर वालों पर शब्द पर స్క్వేర్ लगाइए. జా అక్షరానికి సర్కిల్ పెట్టండి కవితలో. నెక్స్ట్ లా అనే అక్షరం వచ్చినప్పుడు కవితలో దానికి స్క్వేర్ షేప్లో పెట్టాలి. ఇవి మీరు పికప్ చేసి క్లాస్ వర్క్లో రాయాలి. ओके, चित्र देखिए, शब्द पढ़िए, इनके अक्षर वर्णमाला में पहचानिए. సో ఈ బొమ్మలు చూసి సో వాటి పదాలు ఏంటి హిందీలో కనుక్కొని అవి వర్ణమాలలో ఎక్కడున్నాయో వాటికి సర్కిల్ పెట్టమన్నాడు. ఇప్పుడు వర్ణమాల ఇచ్చారు కదా, ఆ ఇ ఈ ఉ రు ఏ ఏ ఐ సారీ ఏ ఐ ఓ ఔ అం అహ కఖ గఘ ఇన కా వర్గ్ అంటారు. చచ్చ జజ్జ ఇణి చా వర్గ్. డఠ డఢ అణ టా వర్గ్. తథ దద్ధ న తా వర్గ్. పఫ బభ మా పా వర్గ్. అంతవరకు వర్గ్స్ వస్తాయి. యా రా లా వా శా షా సా హా క్ష త్ర జ్ఞ స్ర. నెక్స్ట్ మాత్ర ఇచ్చాడు. ఆ మాత్ర ఇ ఈ ఉ ఊ రు ఏ ఐ ఓ ఔ అం ఆహా ఈ మాత్రాయే ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పదాలు మనకు చిత్రం బొమ్మ చూసి అదేంటో రాయాలి. ఫాటక్. ఫాటక్ అంటే ఏంటి? ఎంట్రన్స్. ఓకే, ఎంట్రీ అని కూడా రాయొచ్చు. ఫా ఫా ఫాకు ఆ మాత్ర ఇచ్చి టా రాసి కా రాశారు. దాన్ని ఎట్లా విడిగా చూడండి, మాత్ర కూడా విడిగా రాశారు, అక్షరం కూడా విడిగా రాశాడు. ఫాటక్. నెక్స్ట్ జాల్. జాల్ అంటే ఏంటి? నెట్. ఓకే, జాకి ఆ మాత్ర పెట్టి లా రాశారు. నెక్స్ట్ బా బక్కరి. బా కా రాకు ఈ మాత్ర పెట్టారు. బక్కరి. బక్కరి అంటే ఏంటి? గోట్. నెక్స్ట్ భాలు. భా ఆ మాత్ర లా ఊ మాత్ర భాలు. భాలు అంటే బియర్. నెక్స్ట్ షడ్భుజ్. షడ్భుజ్ అంటే 6 యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా, షట్కోణ్. షట్కోణ్ అంటే 6 షట్కోణ్ అంటాం మనం తెలుగులో కూడా దాన్ని. షడ్భుజ్ హెక్సాగన్ అంటాం మనం. షా టా భా ఉ జ షడ్భుజ్. షడ్భుజ్ అంటే హెక్సాగన్, 6 కోణాలు. ఓకే, సో ఫాటక్. జాల్. ఫాటక్ మీనింగ్ కూడా రాసుకోండి ఇక్కడ. ఎంట్రన్స్. జాల్ నెట్. బకరీ గోట్. భాలు బియర్. షడ్భుజ్ హెక్సాగన్, 6 సైడ్స్ హెక్సాగన్ ఇది. वाक्य में रू अक्षर और रू मात्रा पर गोला लगाइए. చూడండి ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఇచ్చారు, ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ వర్క్ షీట్ ఇది. యహ్ ఋషభ్ హై. రూ చూడండి. ఆ ఈ ఊ రు. రూ చూడండి ఋషభ్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆక్స్. ఓకే, ఇది ఒక ఎద్దు. యహ్ ఋషభ్ హై. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, చిన్న సెంటెన్స్లు ఇచ్చారు. వహ్ కృషక్ హై. క్రూ కాకి రు రు ఇట్లా ఇచ్చారు. దానికి ఏం చెప్పాడు? సర్కిల్ పెట్టమన్నాడు. సో కృషక్ అంటే ఎవరు? ఫార్మర్. వహ్ కృషక్ హై అతను రైతు. ఓకే, యహ్ ఋషభ్ హై. వహ్ ఏ ఋషి హై. ఏ అన్నప్పుడు వీరు. వీరు ఋషి. ఓకే, ఋషి. రు షి షాకు ఈ టర్న్ కావాలి, ఈ మాత్రం పెట్టాలి. హై. హై అన్నప్పుడు ఇక్కడ గౌరవంతో చెప్పడం. వారు సాధువులు అని చెప్పడాన్ని మనం ఇతను సాధువు అని చెప్పం కదా పెద్దవాళ్ళు. సో ఏ ఋషి హై. హై ఇక్కడ కూడా ప్లూరల్ వచ్చింది. ఏ. యహ్కి ప్లూరల్ ఏంటి? ఏ. వహ్కి ప్లూరల్ ఏంటి? వే అవుతుంది. హైకి ప్లూరల్ ఏంటి? హై.
ఇక్కడ హై అన్నప్పుడు కూడా ఊపర బిందు ఏమీ రాదు, కానీ హై అన్నప్పుడు నాజల్ సౌండ్ వస్తుంది, ఊపర్ బిందు కూడా వస్తుంది. ఏ ఋషి హై, వీరు సాధువులు. వహ్ కృషక్ హై, అతను రైతు. యహ్ ఋషభ్ హై, అప్పుడు ఇక్కడ ఇతను చెప్పకూడదు, ఇది ఎద్దు అని, ఇది ఒక జంతువు అని కూడా చెప్పచ్చు. యహ్ ఋషభ్ హై, వహ్ కృషక్ హై, ఏ ఋషి హై. ओके, सो रू अक्षर को रू अक्षर मात्रा को गोला लगाए ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గోలా పెట్టాలి. నెక్స్ట్ పడియే అంతర్ పహచానియే, చదవండి అర్థం గ్రహించండి. బల్ బాల్. ఓకే, ఇందాక మనకు చుక్ చుక్ అని వచ్చింది కదా, ఊ మాత్ర రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి ఆ మాత్ర వస్తుంది. బల్ బాల్, జల్ జాల్. బల్ పవర్, బాల్ మీన్స్ దట్ ఈస్ బాల్ ఆల్సో, గేమ్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ జల్ వాటర్, జాల్ అంటే నెట్. ఓకే, జల్ జాకి ఆ మాత్ర పెడితే చూడండి ఏ పదం వచ్చింది, జాల్, నెట్ అవుతుంది. కమ్, కమ్ అంటే లెస్, కాకి ఆ మాత్ర పెడితే కామ్, కామ్ అంటే ఏంటి, వర్క్. భర్, భర్ మీన్స్ టు ఫిల్, భార్ మీన్స్ వెయిట్. ఓకే, భర్ భార్, భార్ అంటే బర్డన్ కూడా అంటారు కానీ. ఓకే, బల్ బాల్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ మాత్ర చూడండి ఎలా యాడ్ అయితే ఇంకో పదం ఎలా ఎమర్జ్ అయిందో చూడండి. బల్ బాల్, జల్ జాల్, కమ్ము కామ్, భర్ భార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్కో పడియే చూడండి. బస్, బస్ బా సా, బస్, బస్ మీన్స్ ఎనఫ్. ఫాటక్, పప్పా, ఫా ఆ మాత్ర పెట్టాడు, టా, పాటక్, పాటక్ మీన్స్ ఎంట్రన్స్. బక్కరా, బక్క, బా కా రాకు ఆ మాత్ర పెట్టాడు, బక్కరా. బకరా మీన్స్ గోట్, మేక. జలజ్, జ లా, జ జలజ్, జలజ్ అంటే లోటస్ అంటారు. ఫల్, ఫా లా, ఫల్ ఫ్రూట్. బాల్టీ, బా లా, టాకు ఈ మాత్ర పెట్టారు, బాల్టీ. నెక్స్ట్ భాష, భాకు ఆ మాత్ర ఉంది, షాకి కూడా ఆ మాత్ర ఉంది, భాష లాంగ్వేజ్. ఫసల్, ఫసల్ ఫ ఫ సా లా, ఫసల్. ఫసల్ మీన్స్ క్రాప్, పంట. షడానన్, షా డాకు ఆ మాత్ర, ఇంకా నాకి నాకి ఏ మాత్ర ఏం లేదు కాబట్టి షడానన్. షడానన్ అంటే హెక్సాగన్, 6 కోణాలు. బాజ్రా, బాజ్రా అంటే సజ్జల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మిల్లెట్. బా జ రా, చూసారా బాకి ఆ మాత్ర, రాకి ఆ మాత్ర, బాజ్రా దీర్ఘం పలకాలి. భట్, భట్ మీన్స్ సర్వెంట్, సైనికుడు అని కూడా వస్తుంది, భట. నెక్స్ట్ జామున్, జా మా ఊ మాత్ర నా, జామున్. నెక్స్ట్ పీకా, ఫీకా, పప్పా ఈ మాత్ర, ఫీకా. నెక్స్ట్ ఫూట్, ఫూట్ పప్పా ఊ మాత్ర పెట్టారు, ఫూట్ అయింది. ఆయన, ఆయన చూడండి అర్థాలు ఇది. ఆ ఈకి ఈ మాత్ర, ఆయన. ఓకే, ఆయన అన్నిటికీ ఆ మాత్ర, దీర్ఘాలు వస్తాయి కాబట్టి ప్రతి సౌండ్ని దీర్ఘంతో పలకాలి. ఆయన. ఫన్, ఫన్ చూడండి పప్ప నా, ఫన్, ఫన్ అంటే పడగ. కమీజ్, కా మాకు ఈ మాత్ర పెట్టారు, కమీజ్. కమీజ్ అంటే ఏంటి, ప్రైస్, వెల, నోట్ చేసుకోండి. భూమి, భూ భాకు ఊ మాత్ర, మాకి ఈ మాత్ర, భూమి. భూమి అంటే ధర్తి, ఎర్త్. ఓకే, భలా సూపర్ అంటాం మనం, భలా. భా లా ఆ, భలా. భజన్, భా జ నా, భజన్. ఓకే, భజన. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హైమ్ టు our Lord, that is also one type of hymn, bhajan. Bhalu, deer. ఓకే, భా ఇందాక వచ్చింది కదా, భా లాకు ఊ మాత్ర పెట్టారు, భాలు. షడ్భుజ్,
ఓకే, షడ్భుజ్ ఇది హెక్సాగన్ అమ్మ. భూక్ ఆకలి, భూ భాకు ఊ మాత్ర ఖా భూక్. ఓకే, భూక్ అంటే హంగ్రీ. ఫరక్, ఫరక్ అంటే ఫ రా క, ఫరక్ తేడా. సహీ వర్తనీ వాలే శబ్ద్ పహచాన్ కర్ గోలా లగాయే. కరెక్ట్ పదాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి రింగ్ చేయమన్నారు. కిసన్, కిస్నా, కిసాన్, కీస్నా. చూడండి ఇవన్నిట్లో కూడా కిసాన్ కరెక్ట్. కిసాన్ అంటారు రైతుని, కర్షక్ అని కూడా అంటారు. సో కిసాన్ అనేది కరెక్ట్ పదం. సో దీనికి సర్కిల్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బకరీ, బకరీ, భకరీ, బకరీ, భాక్రీ అని ఇచ్చారు. చూసారా ఏది కరెక్ట్ దీంట్లో? బకరీ. అన్ని లైట్ సౌండ్ వస్తుంది ఇక్కడ. బకరీ, బకరీ అంటే గోట్. నెక్స్ట్ చూడండి షడ్భుజ్, షట్ భుజ్, షట్ భుజ్, సట్ భుజ్. చూడండి షడ్భుజ్ అనేది ఇది కరెక్ట్ వస్తుంది. షట్ అంటే 6, భుజ్, భుజ్ అంటే ఏంటి? సైడ్, సైడ్ భుజాలు అని. షడ్భుజ్ ఇది కరెక్ట్ పదం. ఓకేనా, దీనికి మీరు సర్కిల్ పెట్టాలి. ఋషి, ఋషి, రూసి, ఋషి. ఈ రూ మాత్రం ఉంది కదా, ఆ రూ పెట్టి షాకి ఈ మాత్ర పెడితే ఋషి అంటారు. ఇది కరెక్ట్ వర్డ్. దీనికి గోలా పెట్టండి. ఋషి అంటే ఏంటి? సేజ్. ఓకేనా. ఆయినా, అయినా అని ఇచ్చారు, ఆయిన్ అని ఇచ్చారు, ఆయినా, ఆయిన్ అని ఇచ్చారు. సో ఆయినా అంటే స్ప్రెడ్స్ కదా. ఇక్కడ మనకు అన్నిటికీ ఆ మాత్ర దీర్ఘ మాత్ర వస్తుంది కాబట్టి ఆ, ఈ, నా, ఆయినా. దీనికి మీరు సర్కిల్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ భజన్, 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 భాజాన్, భజాన్ అని ఇచ్చారు. భజన్, 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 భజాన్, భజాన్ అని ఇచ్చారు. ఏది కరెక్ట్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హైమ్ టువర్డ్స్ గాడ్ బై అస్. భజన్ ఇది చెప్పాలి. భజన్. ఓకే, ఫస్ట్ వర్డ్ కరెక్ట్ వర్డ్ భజన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పానీకే బూంద్ బూంద్ కా సదుపయోగ్ కరో. సో మనం ప్రతి డ్రాప్ని కూడా, వాటర్ డ్రాప్ని సేవ్ చేయాలి. సేవ్ వాటర్, సేవ్ లైఫ్. రూ ఎలా రాశారు చూపించారు. సూచనాకి అనుసార్ లిఖియే. వాళ్ళు చెప్పిన డైరెక్షన్స్లో మనం కాపీ రైటింగ్ చేయాలి. రు, జ, ఫ, బ, భ, షా. చూడండి ఫస్ట్ ఇన్వర్ట్ లైను, స్లాంటింగ్ లైను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చింది, నెక్స్ట్ జా ఇలా రాసి హెడ్ పెట్టాలి, నెక్స్ట్ ఫా ఇలా రాయాలి, బా చూడండి ఒకటి రాసి ఇట్లా రాయాలి. నెక్స్ట్ భా, ష, రు, జా, ఫ, బ, భా, ష, రు, జ, ఫ, బ, భ, ష. ఈ పదాలు మనం కాపీ రైటింగ్లో ఇలాగే ఈ డైరెక్షన్లోనే రాయాలన్నమాట. సో రు, 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 రు. నెక్స్ట్ జ, 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 జ. వాళ్ళు ఎలా కాపీ చేశారో అలాగే మనం ఫాలో చేస్తూ చూడండి. ఫస్ట్ ఇట్లా పెట్టారు, నెక్స్ట్ వచ్చి మళ్ళీ కిందకి ఇలా ఇచ్చారు, మనకు దానికి టచ్ చేస్తూ స్టమక్కి లైన్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ రు, నెక్స్ట్ ఇది ఇలా ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ రు. సో జ, ప, ఫ, వ. సో బబ్బ, ష. చూడండి రు, జ, ఫ, బ, భ, ష. రు, జ, ఫ, బ, భ, ష. ఈ అక్షరాలని మనం ఇదే బాక్సుల్లో జాగ్రత్తగా హ్యాండ్ రైటింగ్, గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ని మెయింటైన్ చేస్తూ మనం ఆ డైరెక్షన్ని మార్చకుండా కరెక్ట్గా రాయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి వర్క్షీట్ ఏముంది? నెక్స్ట్ మాత్ర జోడ్కర్ లిఖియే. ఇప్పుడు మాత్ర అని కలుపుతూ రాయాలి. కా, కీ, కీ, కు, కు, క్రు, చ, చా, చి, చీ, చు, చూ, చ్రు, ఛ, ఛా, చి, ఛీ, ఛు, ఛూ, చ్రు, జ, జ, జి, జీ, జు, జు, జ్రు, ఫా, ఫి, ఫీ, ఫు, ఫూ, ఫ్రు. అలాగూ మిగతా ఈ 3 లెటర్స్కి కూడా అలాగే మాత్రాన్ని జోడిస్తూ పలుకుతూ రాయడం
చేయాలి. ఖాళీ స్థాన్ భరియే. చూడండి, బకరీ బా డాష్ రీ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ డాష్ కరీ అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బకా డాష్ అని ఇచ్చాడు. సో ఏ లెటర్ మిస్ అయింది? బకరీ. కా లెటర్ ఇక్కడ మిస్ అయింది, ఇక్కడ బా లెటర్ మిస్ అయింది, ఇక్కడ రీ లెటర్ మిస్ అయింది. ఇక్కడ భ్రుకుటి, భ్రుకుటి ఫోర్ హెడ్, భ్రూ కు టీ, టీ లెటర్ మిస్ అయింది. ఇక్కడ డాష్ కుటి, భ్రూ లెటర్ మిస్ అయింది. ఇక్కడ భ్రూ కా లెటర్ మిస్ అయింది, భ్రుకుటి కు లెటర్ అనేది మిస్ అయింది. ఇక్కడ రుషబ్ డాష్ షబ్, రు రు పెట్టాలి. రుష్ భా లెటర్ పెట్టాలి, రు డాష్ భా, రుషబ్. నెక్స్ట్ కృషక్, క్రూ మిస్ అయింది, కా మిస్ అయింది. ఇక్కడ క్రూ షా ఉంది, కా లెటర్ మిస్ అయింది. ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ మిస్ అయింది, ఏంటది? క్రూ. నెక్స్ట్ బాల్టీ, బా లా, బాల్టీ. నెక్స్ట్ డాష్ లా టీ, బాల్టీ, బా మిస్ అయింది. ఇక్కడ బాల్ టీ మిస్ అయింది. సో సృజన్, సాకి రు, సృజన్. నెక్స్ట్ సృ రాశారు, జా లెటర్ మిస్ అయింది, నా, సృజన్. ఇక్కడ చూడండి, సృ జా, నా లెటర్ మిస్ అయింది, మీరు నా లెటర్ ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఇంకేం చేశారు? ఊ రు మాత్రా వాళ్ళే శబ్द को अलग करके लिखिए. వాటిని అలగ్ చేసి, ఇప్పుడు ఇక్కడ రాశారు కదా, మీకు పైన చూపించారు కదా, ముందు పేజీలో ఉంది, అలాగూ మీరు కూడా సపరేట్ చేసి చూపించాలి. కుమార్ అన్నప్పుడు కా ఊ మా దీర్ఘ మాత్రాయే రా, కుమార్ అలా. ఓకే, భాలు, కృషక్, ఈ పదాలన్నింటినీ కూడా మీరు క్లాస్ వర్క్లో సపరేట్గా కా ఫస్ట్ రాయడం, ఆ తర్వాత ఊ మాత్ర పెట్టడం, నెక్స్ట్ ఇంకో దాంట్లో మా లెటర్ రాయడం, నెక్స్ట్ ఇంకో విధంగా సపరేట్గా మాత్ర ఆ మాత్రాయే పెట్టడం, నెక్స్ట్ ఇంకో దాంట్లో రా. సో ఎన్ని బాక్సులు? 1 2 3 4 5 బాక్సెస్ కొట్టుకొని ఇట్లా 5 బాక్సెస్లో మీరు మాత్రాయే స్వర్ వ్యంజన్ చూపిస్తూ ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, కృషక్, భాలు, సుయి, మృగ్, చాలు, ఆలు, రుమాల్, డాకు, సృజన్, సునార్, భ్రుకుటి. ఈ పదాలన్నీ కూడా ఇట్లా సపరేట్ మాత్రాయతో పెట్టి ఫిల్ చేసేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఒక ప్రావెర్బ్ ఇచ్చారు, మెహనత్ హీ సఫలతాకి కుంజీ హే, కష్టపడితే ఫలితం బాగా ఉంటుంది అనేసి. చిత్ర में आधार परिवर्तनी सही करके लिखिए. సో ఉదాహరణ లఫు, ఫూల్ కరెక్ట్ చేసి రాయాలి. మీజక్, మీజక్ కాదు కమీజ్ అని రాయాలి, కా మీజ్, కమీజ్ అంటే కుర్తా. నెక్స్ట్ రుషబ్, రూ రాసి షా రాసి భా రాయాలి, రుషబ్ ఎద్దు. నెక్స్ట్ ఆయన, అద్దం. చూడా, ఈ నా, ఆయన అంటే అద్దం. నెక్స్ట్ జామున్, జా ఫస్ట్ రాసి మూ రాసి నా రాసి, జామున్. నెక్స్ట్ జలజ్, జలజ్ అంటే ఏంటి? లోటస్. జా ఫస్ట్ రాసి లా మిడిల్లోకి రావాలి, ఈ జా ఫైనల్గా పోవాలి, జలజ్. జలజ్ అంటే లోటస్. నెక్స్ట్ ననం అని రాశారు, కాదు నమన్ అని రాయాలి. నమన్ అంటే నమస్కారము, నా. నెక్స్ట్ మా రాసి నెక్స్ట్ నా రాయాలి, నమన్ అంటే నమస్కారము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? అక్షరంకో మిలాకర్ పడాయి. చూడండి, ఋతు ఇక్కడ రాయాలి, మీరు కలిపి ఋతు అని రాయాలి. నెక్స్ట్ ఋషి, ఋషి ఇక్కడ రాయాలి. అట్లాగే ఋతు అంటే ఏంటి? సీజన్. ఋషి అంటే సేజ్. ఋషబ్, ఋషబ్ అంటే ఆక్స్. నెక్స్ట్ ఇంకో బాక్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? భవన్, భవన్ అంటే బిల్డింగ్. భజన్ అంటే హైమ్. నెక్స్ట్ ఏంటి? భబక్. 3 కలిపి ఇక్కడ రాయాలన్నమాట, 3 లెటర్స్ కలిపి వర్డ్గా మార్చి రాయాలి. మీఠే వచంతే సుఖ ఉపజత్ చుక్ హోర్. మీఠే వచంతే సుఖ ఉపజత్ చాహూ హోర్, తీయటి మాటలు. ఓకే, మనసుకి ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తాయి అనేసేసి. ఫా, భా,
अक्षरों में आरंभ होने वाले शब्द को अलग अलग तालिका में लिखिए. जा జా అక్షరంతో వచ్చే పదాలన్నీ ఈ బాక్స్లో రాయాలి. ఫా అక్షరంతో వచ్చే పదాలన్నీ ఈ బాక్స్లో రాయాలి. భాతో వచ్చేటివన్నీ రాయాలి. ఇక్కడ జాతో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. జలన్, ఓకే, వాడు రాసేస్తున్నారు టెక్స్ట్ బుక్లో మనకు. నెక్స్ట్ జమీన్ ఇక్కడ రాయాలి. నెక్స్ట్ జలజ్ ఇక్కడ రాయాలి. జాన్కి ఇక్కడే రాయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పప్ప, ఫాతో వచ్చే పదాలు ఫల్, ఫలక్. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి అంతే, ఫసల్, ఫాగున్. ఈ పదాలన్నీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా బాక్స్ క్రియేట్ చేసి పదాలన్నీ రాయండి. టెక్స్ట్ బుక్లో మనకు చాలా పదాలన్నీ 3 to 4, 5 ఉన్నాయి కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు కాలం చేసి జాతో వచ్చే పదాలన్నీ, ఫాతో వచ్చే పదాలన్నీ రాయండి. నెక్స్ట్ భాతో, భాతో ఏంటి, భవన్, భరత్, ఓకే, భజన్, భజన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు మనకు, భట్ రాయండి. సో ఈ పదాలన్నీ కూడా ఇలా రాయండి. నెక్స్ట్ ఒక ఫిగర్ ఇచ్చారు, రంగు భరియే నామ లిఖియే. సో పైన సాఫ్రాన్ కలరు, కింద వైట్ అలానే ఉంచేయండి. కింద గ్రీన్ కలర్ అప్లై చేసి మధ్యలో అశోక్ చక్రకి బ్లూ కలర్ అప్లై చేసి ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, ఏంటి కలరు, తిరంగ జెండా, ట్రై కలర్డ్ ఫ్లాగ్ అని రాయాలి. మనం చిత్ర గురించి మాట్లాడుకున్నాం. గీత్ కూడా కవితని గీత్ చేసాము. ఈ అక్షరాలతో అన్నిట్లో కూడా మనం వచ్చే పదాలన్నిటినీ నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఎలా దాన్ని విడిగా రాయాలి, కలిపి ఎలా చదవాలి నేర్చుకున్నాం. చిత్రమే రంగు భర్ సక్తే హై, కలర్ ఫిల్ చేసాము. దాని గురించి కూడా మనం ఏంటది అనేది కూడా చెప్పగలిగాం. సో దట్ ఈస్ ద ఫూలోं के नाम, ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్. देखिए, पढ़िए, आनंद लीजिए. ఓకే, చదవండి, చూడండి, చదవండి. నెక్స్ట్ లెట్ us ఎంజాయ్. గులాబ్, గులాబ్ మీన్స్ రోజ్. ఓకే, ఇందాక పూల్ వచ్చింది మనకు ఫ్లవర్ అని. ఇప్పుడు గులాబ్, గులాబ్, గు కాకు ఊ మాత్ర, లాకు ఆ మాత్ర, బా, గులాబ్, రోజ్. నెక్స్ట్ కమల్, కమల్ అన్న జలజ్ అన్న లోటస్, కా మా లా, కమల్, లోటస్. కేవడా, చూడండి, కేవడా, మొగలి, మొగల రేకు అంటాం దీన్ని, కేవడా. ఓకే, కేవాడా. నెక్స్ట్ చమేలి, చమేలి అంటే జాస్మిన్, మల్లె. ఓకే, చామేలి. నెక్స్ట్ అనేది చంపా, సంపెంగ అంటాం, మనోరంజన్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, చంపా. చా పైన ఊపర్ బిందు పెట్టారు. నెక్స్ట్ పాకు ఆ మాత్ర పెట్టారు, చంపా. నెక్స్ట్ జూహీ, జూహీ అంటే సన్నజాజి, జుహీ, నాటు ఊ మాత్ర, ఉ మాత్ర ఉంది. హాకి ఈ మాత్ర ఉంది, జుహీ అంటే సన్నజాజి. గుడ్హల్, గుడ్హల్ అంటే మందారం, గుడ్ హల్, గుడ్హల్ అంటే హైబిస్కస్. నెక్స్ట్ గేందా, గేందా అంటే మ్యారీగోల్డ్, బంతి పువ్వు. గేమ్, ఓకే, ఊపర్ బిందు దా, దాకి ఆ మాత్ర పెట్టాను. నెక్స్ట్ పారిజాత్, పారిజాతాలు. ఓకే, ఓకే, మధ్యలో ఆరెంజ్ కలర్ ఉంటుంది, కాడ కూడా ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది. పా రి, రాకు ఈ మాత్ర, జాకి ఆ మాత్ర, త, పారిజాత్. ఓకే, సూరజ్ముఖి, సన్ఫ్లవర్, సూరజ్, చూడండి, సూ రా జా, సూరజ్ ముఖి, ముఖి, ఖాకు రైట్ టర్న్, ఫుడ్కి. సూరజ్ముఖి అంటే సన్ఫ్లవర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్లవర్స్. చూడండి, ఒకసారి చదువుతాను. గులాబ్, రోజ్, కమల్, లోటస్, కేవడా, చమేలి, జాస్మైన్, చంపా, సంపైదిల్లి, జూహీ, గుడ్హల్, హైబిస్కస్, గేందా, మ్యారీగోల్డ్, పారిజాత్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఈజ్ సూరజ్ముఖి, సన్ఫ్లవర్. Thank you for watching. Please follow us.